السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور ہردل عزیز عزیزی۔ آج ہمارا لمحہ فکریت 26 خواتین کے ہولناک قتل کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ شو میں شامل ہے عزیزی البم، محاوروں کا لذیذی استعمال اور خبروں پر تبصرہ۔ مگر سب سے پہلے گفتگو کریں گے کھیلوں میں عالمی برادری کے دوہرے معیار پر۔ دوہرا معیار کیا مطلب جی؟ کسی ملک میں 8 گیندوں کا اوور ہو رہا ہے؟ تمہارے نزدیک سپورٹ صرف کرکٹ کا نام ہے؟ اور بھی کافی گیمیں ہیں، گلی ڈنڈا ہے، بنٹے ہیں، ہاکی ہے، پٹھو گول گرم ہے۔ اچھا یار، تمہیں یہ پتا ہے کہ ہندوستان میں ایک بڑا سپورٹنگ ایونٹ ہونے جا رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے کون سا؟ ہاں کون سا؟ وہ کامن ویلتھ۔ یار مجھے نالائق سمجھتے ہو؟ نہیں، میں تمہیں بہت لائق سمجھتا ہوں۔ کامن ویلتھ گیمز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یس، 3 اکتوبر سے وہ شروع ہونا ہے، اور اس وقت تک عالم یہ ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی اور مس مینجمنٹ، ہاں، اور ادھر بڑا گند پڑا ہوا ہے، کھلاڑی بیچارے بڑے تنگ پڑے ہوئے ہیں، آتے ہی ابھی شروع بھی نہیں ہوا تو وہ ناک کیسے کر کے پھر رہے ہیں۔ یہ تم بات کر رہے ہو وہ جو سپورٹس ویلیج بنتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ یہ جو جہاں پہ کھلاڑیوں کے قیام کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں پر اس قدر برے حالات ہیں صفائی کے اور جو حفظان صحت کے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، 2-3 انگریز کھلاڑیوں کے سرانے سے گنڈویا نکل آیا۔ نہیں، واقعتاً وہاں پہ پورا جو ویلیج ہے اس کے چاروں طرف سیلابی پانی کھڑا ہے، اور ملیریا کے اور ڈینگی بخار جو پھیلانے والے مچھر ہیں ان کی بہتات ہے، اور کئی وہاں پہ جو ایتھلیٹس ہیں وہ یہ کہہ کے وہاں سے واپس چلے گئے ہیں کہ ہم یہاں پر رہ کر مقابلوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بھائی جی کہ وہ مچھر عام مچھر نہیں ہے، وہ باقاعدہ کان ٹوٹے مچھر ہیں، بندوق لے کے پھر رہے ہیں۔ ہاں، اور ان دنوں میں یہ وہاں پہ یہ مقابلے ہو رہے ہیں جب وہاں پہ 2500 سے زیادہ ڈینگی بخار کے کیسز سامنے آ چکے ہیں نئی دلی میں۔ اور تو جائیں اور کریں نفرت پاکستان سے، ان سب کو ڈینگی بخار ہی ہونا ہے، بلکہ کئیوں کو تو سیدھا بخار بھی ہو جانا ہے ڈینگی کے علاوہ۔ اور یہ جو وہاں پہ سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں، اس قدر برے حالات ہیں وہاں پہ کہ اگر اس کا عشر اشیر بھی پاکستان میں ہوتا اور پاکستان میں ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا بڑا کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی منعقد ہو رہی ہوتی تو اب تک پوری دنیا اس کا بائیک آؤٹ کر چکی ہوتی۔ پاکستان کے تو ہمیں خام خواہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا۔ ابھی تم دیکھ لو نا کہ چھوٹے چھوٹے واقعات، ٹھیک ہے سری لنکا کی جو کرکٹ ٹیم پر حملہ تھا وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کی ہم آج تک سزا بھگت رہے ہیں۔ تو یار ان سری لنکن کھلاڑیوں کو بچا کے بھی تو ایک پاکستانی لے کے گیا تھا نا، جو بس دوڑا کے دوڑ گیا تھا، مرے بھی تو ادھر صرف پاکستانی تھے، ان کو تو ہم نے محفوظ ہی رکھا۔ سری لنکن ٹیم کی جان بچاتے ہوئے پاکستانی وہاں پہ جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ تم یہ دیکھو کہ وہاں پر اس وقت سیکیورٹی ارینجمنٹس اس قدر خراب ہیں کہ ایک پلیئر نے، ایک غیر ملکی پلیئر نے جو 8 دفعہ گولڈ میڈل جیت چکا ہے، اس نے یہ کہہ کر وہاں پر شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ میں وہاں پر ایک اور میونخ اولمپک ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ میونخ میں تمہیں یاد ہے نا کہ 1972 میں میونخ میں کیا ہوا تھا اولمپکس میں؟ 11 اسرائیلی کھلاڑیوں کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یعنی اس کو وہاں پہ سیکیورٹی ارینجمنٹس اس قدر خستہ ہیں، اس قدر خراب صورتحال ہے وہاں پہ کہ وہ لوگ میونخ اولمپکس کے ساتھ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آسٹریلین چینل ہے ٹی وی 7 جو ہے، چینل 7، اس کا ایک جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، اس نے یہ ان کے جو ناقص سیکیورٹی انتظامات ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ باقاعدہ اندر خفیہ کیمرے لے کر تو اندر باقاعدہ ایک باکس بھرا ہوا دھماکہ خیز مواد کا وہ نہرو اسٹیڈیم کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا جو وہاں کا مین مینیو ہے۔ اور اس کے علاوہ اس قدر کرپشن اور مس مینجمنٹ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے وہاں پر دہلی کی جامع مسجد کے باہر جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں 2 تائیوانی باشندے جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں پہ عالمی برادری میں کچھ تشویش کی لہر ہے کہ نہ جانے ہم اس قابل ہیں وہاں پہ اپنے کھلاڑیوں کو بھیجنے کے یا نہیں۔ اچھا، تقریباً تمام ملکوں کے کھلاڑیوں کی طرف سے عدم تحفظ کا اظہار کیا گیا ہے، ان کے جو انہوں نے سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے ہیں وہاں پہ، لیکن ان حکومتوں کا دباؤ ہے کہ کھلاڑیوں کو اس بڑے ایونٹ میں ضرور شرکت کرنا چاہیے۔ باقاعدہ تم دیکھنا جو جائے گا ٹینس کا کھلاڑی واپس آ کے گلی ڈنڈا ہی کھیلے گا، ٹینس ہی چھوڑ دے گا۔ جو کرکٹ کا کھلاڑی وہاں جائے گا وہ واپس آ کے اسٹاپو ہی کھیلا کرے گا، اس نے نہیں بلا پکڑنا کبھی۔ اور جو دوڑ لگاتا ہے وہ واپس آ کے امرود ہی لگائے گا۔ ہماری بھی پھر بات دعائی۔
अच्छा, इस कदर मिस मैनेजमेंट और करप्शन के वाकयात पेश आ चुके हैं कि कई कमेटियों और सब कमेटियों के हेड्स तब्दील किए जा चुके हैं और मनमोहन सिंह साहब, वजीर आजम साहब तकरीबन वो इस कदर सीख पाए हैं कि उनकी ज़हनी हालत पर शक होने लगता है कि वो हर दूसरे दिन जो है वो कोई किसी ना किसी कमेटी के हेड को तब्दील कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले वफाकी काबीना के इजलास में उन्होंने अपने वजीर खेल की इस कदर तौहीन की है, यानी तौहीन आमेज रवैया अपनाया है कि उसने भी आगे से तलख कलामी की है वजीर आजम मनमोहन सिंह के साथ। मनमोहन ने उसके कन्नों पे चपेड़े नहीं मारी, वजीर आजम के आगे बोलता है वो। असल में हिंदुस्तानी हुकूमत के सर पे एक जुनून सवार है कि वो किसी न किसी शक्ल में, बल्कि हर शक्ल में चीन के साथ खुद को हम पल्ला साबित करना चाहता है। चीन इस हवाले से एक दो खेलों के जो बड़े मेगा इवेंट्स हैं वो मुनक्किद करवा चुके हैं कामयाबी के साथ, इसलिए हिंदुस्तान भी अब चाहता है कि वो ये साबित कर दे कि वो इस मैदान में भी चीन से पीछे नहीं है। बस करप्शन और मिस मैनेजमेंट कुछ दिन पहले एक और वाकये की शक्ल में भी सामने आई है, जब इन्होंने एक नेहरू स्टेडियम के बाहर एक पुल बनाया था खास तौर पर इस मुकाबले के लिए। वो पूरे का पूरा पुल इस्तेमाल से पहले नीचे गिर गया और 23 अफराद वहां पे बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए। हाँ हाँ, वो टीवी पे चल रहा था, सारे का सारा पुल ही गोल हो गया। हिंदुस्तान इन मुकाबलों के जरिए पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि वो बहुत जो अपना उसका सॉफ्ट इमेज है और वो एक अमीर मुल्क है। हालांकि वहाँ की जो लोकल एनजीओज हैं वो इस बात पर एतराज़ कर रही हैं कि इन मुकाबलों पर $6 अरब खर्च किए जा रहे हैं, तो आप जो खिलाड़ियों का जो विलेज है और जो मेन वेन्यू है उसके इर्द गिर्द तो दीवारें खड़ी कर सकते हैं, क्या आप पूरे हिंदुस्तान को किसी खोल में बंद कर सकते हैं कि वहां पर जो आने वाले लाखों सयाह हैं उनकी नजर जो है वो बाहर की जो गुर्बत और जो फुटपाथों पे गरीब सोए हुए हैं, बेघर लोग हैं, गंदी बस्तियां हैं, वो सारा कुछ आप दुनिया की नजरों से कैसे छुपा सकते हैं? यार आधे से ज्यादा आबादी उनकी, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, फुटपाथों पे और ग्राउंडों में सोती है। बल्कि उनमें से तो कई लोग बेचारे अपना एड्रेस ही ये बताते हैं कि 6 नंबर दरख्त से लेफ्ट हो जाना, आगे टाली से दाएं हो जाना, आगे धरेक लगी होगी उसके नीचे हमारा घर है। हाँ हाँ, ये हंसी वाली बात नहीं है, बाकी ऐसे है। और दुनिया के सामने एक कल्चर्ड और रिच इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। नाकिस इंतजामात का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि 8 या 9 दिन रह गए गेम्स शुरू होने में, और जो खिलाड़ियों के लिए जो गांव बनाया गया है उसमें 34 में से सिर्फ 8 जो रिहायशी टावर्स है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं, और जो नए वहां पे आ रहे हैं, दस्ते आ रहे हैं खिलाड़ियों के, उनके लिए रहने के लिए वहां पे कोई जगह नहीं है। और आज ही हम टीवी पे सुन रहे थे कि जो खिलाड़ियों को फ्लैट्स दिए जा रहे हैं उनकी सफाई बेचारों को खुद करना पड़ रही है। और यार उधर जो खिलाड़ी खेलने के लिए पहुंचे ना, इंपोर्टेड खिलाड़ी, वो तो उधर देख के परेशान हो गए कि यहाँ खेलने के लिए आए, ये काले पानी की सजा काटने हुए आए। 4 साल पहले जो बारिशें हुई थी वो पानी उधर का उधर ही खड़ा है, बल्कि उधर कई जानवरों ने अपने महल्ले बना लिए हुए हैं। डड्डू बाहर निकल निकल के अंग्रेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? ये कच्छू को मैं बकायदा गर्दन बाहर निकाल के किसी खिलाड़ी का पहुंचा खींच के वापस अंदर दौड़ जाता है। बल्कि को खिलाड़ी बदबू और गंदगी की वजह से अगर किसी छप्पड़ में थूक देता है तो मच्छी बाहर आके कहती है, तेन शर्म नहीं आती, तेरे घर मां भैन कोई नहीं, घर थकने है कोई आकर बोलना तो चंगी बड़ी अंग्रेजी, तो बदतमीजी तो इंडियन करन दे। मच्छर इतना इतना मोटा है वहां पे, वो लगता है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के फिर रहा है। वो खिलाड़ी बेचारे मच्छर मार स्प्रे करते हैं तो मच्छर आगे से कहता है डू मोर, डू मोर, डू मोर, डू मोर, आगे से वो कहता मुतक्का लगाता है। बहुत गंदा, उधर मक्खियां ही नहीं यार खत्म होती। वो बेचारे खिलाड़ी होटल वालों को कहते हैं कि भाई मक्खियां यहां से निकालो, आगे से बहाना लगा देते हैं, भाई जी असल में नेहरू के ये मानेंगे हम इनकी इज्जत करते हैं। अभी तुम देखना जब गेमें शुरू होनी है तो कैसी खबरें आनी है। एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 100 मीटर की दौड़ में खरबूजे के छिल्लड़ से तिलक के चौकड़ा तड़वा बैठा। जिम्नास्टिक वाली तार में करंट आने की वजह से एक खिलाड़ी 15 मिनट जिम्नास्टिक करता रहा। मुकाबला खत्म होने तक खिलाड़ी का चरगा बन चुका था। साइकिल रेस में अचानक साइकिलिंग ट्रैक पर कुत्ता आने की वजह से एक खिलाड़ी साइकिल से गिर पड़ा। स्टेडियम में बैठी हुई सारी जनता ने कहा कि इस खिलाड़ी के साथ तो कुत्ते वाली हुई है। अभी अभी खबर आई है कि एक फुटबॉल के खिलाड़ी को घास में से सांप निकलकर डंग मारने के बाद फरार हो गया। वजीर आजम मनमोहन ने हर रेफरी को हुक्म दे दिया है कि मैच के दौरान बीन बजाते रहें। अब हर रेफरी ग्राउंड में ऐसे कर रहा है।
टेनिस के मैच के दौरान अचानक टेनिस कोर्ट में एक गधा आ घुसा और मुख्तलिफ जगहों पर अपनी निशानियों के ढेर लगाते हुए चहलकदमी करता हुआ नामालूम मुकाम की तरफ निकल गया। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। हाजिर होते हैं कुछ लम्हों के बाद।